বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The stage is set for the people of Makkah, people of Arabia, and people of the whole world for the coming of the final messenger with his final message of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the journey we have embarked 13 lessons back is the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and inshallah today we will be discussing the time period or the time just before the wahi, the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right before the wahi came. At this point in time, we can say that this Meccan society, the Arab society, and the whole world is immersed in Jahiliyyah, that is ignorance. And ignorance was the go of the day, custom of the society. Ignorance in all respect, ignorance of worldly knowledge, ignorance of heavenly knowledge, and ignorance of the behavior of the people in the society. The society was more or less filled with chaos and confusion that dominated over the peace and harmony of human life. And human psyche is basically obscured by the superstitions, evil practice. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, মানুষের মনোজগৎ, মানুষের জীবন একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে by the superstition, by the evil practice, and those evil practice were so engraved in the society, so predominant in the society that it was, I should say in a very straight language, it was rampant in the society. And people were indulged in like killing people almost apparently for no reason. For no reason, people were killing each other, fighting, and for some petty reasons. They were practicing all kinds of evil, killing their own daughters, and consensual death, মানে যাকে আমরা সহমরণ বলি, সতীদাহ, সহমরণ. At that time, that was rampant in the society. Even this went up to the level that even the sports and taking life is a recreation. Like in Roman society, gladiators, they were fighting or doing the sports. Couple of the guys were fighting till one can kill other, and people used to come to the stadium to watch that, like in thousands. Like those are the famous stories, we talked about it in previous classes, in the early classes. And human life was subdued by the powerful people. Human life was subdued by the greed of the powerful people, elite of the society, authority, and it was institutionalized. I'm not saying that we don't have that problem now, but at that time there was no rule actually. I mean, what were the rule? Whatever is the rule, those were dominated or practiced by the or controlled by the authority and the power and the elite class. Even in the religious sphere of life, you could, in some religion, you could buy and sell the heaven and hell.
and by the in connivance with the clergies. এবং ধর্মটা হয়ে গিয়েছিল তখন আসলে মূলত এলিট শ্রেণীর, পাওয়ারফুল শ্রেণীর অস্ত্র। তারা কিভাবে মানুষকে সাবডিউ করতে হয়, সেটা অধীনস্থ শৃঙ্খলিত করতে হয়, সেই জন্যই ধর্মকে ব্যবহার করছে। ধর্মের যারা যাজক, ধর্মের যারা পুরোহিত, তাদের সাথে অ্যালায়েন্স ছিল রাষ্ট্রের যারা powerful people, institutional. So they were exploiting people in connivance with the clergy and the state. এবং the worst of the what should I say, ultimate enslavement of human life was when they have started giving creation the power of creator. যখন কিনা পৃথিবীর সবকিছু, everything and anything could be worshipped, সবকিছুকেই পূজা ওয়ার্শিপ করছে। তার মানে you are giving the power of the creator to the creation. That should be other way around. So that is the ultimate enslavement of human soul and life. That was the state at that time. এবং এই স্টেটটা থাকার কারণে প্রিডমিনেন্টলি ইন দ্য হিউম্যান সোসাইটি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, যেখানে কিনা মানুষের মনোজগতের বিকৃতি শুরু হয়ে গেছে। নলেজ কিন্তু ফোরফ্রন্টে আর নাই, চলে আসছে কুসংস্কার ফোরফ্রন্টে, নলেজ চলে গেছে ব্যাকবেঞ্চে। Everywhere, even the Roman society, Greek society, those were considered to be the most advanced society at that time. Even in the Bani Israel, Allah made Bani Israel, Allah gave Bani Israel knowledge. Allah said it in Surah Al-Baqarah. But they also exchanged that knowledge sold that knowledge in exchange of some filthy, petty, worldly benefit. Allah সেটা বলেছেন। সেই অবস্থার মধ্যেও পৃথিবীতে তো যেটাকে আমরা বলি ইউনিভার্সাল গুড, ইউনিভার্সাল গুড কাকে আমরা বলি? ইউনিভার্সাল গুড হচ্ছে বাংলায় আমরা বলি শুভাশুভ, যা কিনা চারিদিকে মানে সাধারণ মানে সবার জন্য, যেটা কিনা আল্লাহ মানুষকে যেই ইনেট নেচার দিয়ে তৈরি করেছেন, ফিতরা দিয়ে তৈরি করেছেন, যে ইউনিভার্সাল গুড তো মানুষের মধ্যে থাকবেই। অ্যান্ড পিপল আর হাংরি টু basically get some guidance. They want to get guidance. And পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই তো হচ্ছে ফলোয়ার, বেশিরভাগ মানুষই ফলোয়ার। They can't say things. তো সবাই তো আর cannot stand for the right of the people. কিন্তু মানুষের মধ্যে সেই ক্ষুধাটা ছিল, মানুষের মধ্যে বেসিক গুড, killing is bad, cheating is bad, fornication is bad. এই যে ফিলিংসটা মানুষের, পিপল ওয়ান্ট টু লিভ ইন এ হারমোনি, পিসফুল এনভায়রনমেন্ট, এটা তো মানুষের মধ্যে ছিল। তো সেটা আসলে অ্যান্ড পিপল আর সিকিং ফর গাইডেন্স। এবং কেউ কেউ হয়তো তার মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কিনা proactively or actively they were looking for guidance, and rest of the people were just waiting for a change to come. যারা প্রোঅ্যাক্টিভলি তখন ইভেন আরবে ওই জাহেলি অবস্থায় যারা প্রোঅ্যাক্টিভলি খুঁজছিল বা চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে আমরা শুরুর দিকের ক্লাসে পড়েছিলাম। যেমন আমরা জানি খুস ইবেন সাইদা অফ বনু ইয়াদ, সেই বিখ্যাত হানিফ অর হনাফা, হানিফ যারা কিনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিশ্বাসী, ইব্রাহিমের ধর্মে বিশ্বাসী মানে ভাবে, কিন্তু যেহেতু by that time some thousands years gone, there was no prophet in Arabia or in the Arab lands. ওরা জানে না আসলে exactly what Ibrahim alayhis salam preached, but they at least knew one thing, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ঠিক তেমনি আমরা জানি আরবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আসার সময়কালে চারজন বিখ্যাত প্রমিনেন্ট হুনাফা ছিলেন। তাদের একজন হচ্ছে ওয়ারাকা ইবেন নওফেল ইবেন আসাদ, হি ইজ দ্য কাজিন অফ খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।
and Ubaidillah ibn Jahash, who was cousin of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. আর ছিলেন জাইদ ইবন আমর, জাইদ ইবন আমর ছিলেন কাজিন অফ ওমর, এবং যে সেই বিখ্যাত জাইদ ইবন আমর যে কিনা ওরা মেয়ে জীবিত মেয়ে সন্তানকে যখন কবর দিতে যেত, ও খবর পেলে বলতো তোমার মেয়েকে আমাকে দিয়ে দাও, আই উইল রেইজ হার, অ্যান্ড ও যখন বড় হবে তুমি যদি নিতে চাও নিতে পারো, না নিতে পারলে আমার কাছেই থাকবে, সেই বিয়ে দিত, সেই বিখ্যাত জাইদ। ওই সময় এরকম নেতাও ছিল, এরকম লোকও ছিল যারা they were basically practicing good and preaching good, but in a very small scale, because they didn't have the real guidance, মানে real way how to do that. এরপর ছিলেন একজন ওথমান ইবেন খুয়াইলিদ, and who actually left Makkah and never came back to Makkah. So এই লোকগুলিও ছিলেন, তাদের মানে they were looking for guidance, and Allah made it sure. আল্লাহ কিন্তু সূরা মুহাম্মাদে বলেছেন যে যদি তুমি যারা গাইডেন্স চায়, আল্লাহ তাদের জন্য গাইডেন্স সহজ করে দেয়। সেই সূরা মুহাম্মদ 47 নম্বর সূরা 17 নম্বর আয়াত, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াল্লাযীনা ইহতাদাউ যাদাহুম হুদাও ওয়া আতাহুম তাকওয়াহুম। যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে বা হিদায়াত চাচ্ছে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন। তো আল্লাহ অলসো মেড ইট শিওর যে তুমি যদি এই যে সোসাইটিতে এই লোকগুলি ছিল, আল্লাহরই ইচ্ছা, আল্লাহ মানুষের ইনেট নেচারটাই সেটা, যে সে যদি গাইডেন্স চাবে কোনো না কোনো সময়, সে যদি সত্যিকার অর্থে চায়, আল্লাহ গিভস দেম দ্য গাইডেন্স। সো দ্যাট ইজ দ্য রাইট টাইম that the last and the final messenger will come. Allah will bless us with the coming of last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is the reason we have the hope. Allah basically raised a person, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the midst of the unlettered, illiterate people who himself didn't know how to read and write, and Allah raised him sallallahu alaihi wasallam as one of the best character. He proved himself to be one of the most intelligent person of his time at that place, with integrity, with lots of good qualities, compassion guy, and উনি প্রমাণ করেছেন, উনি যেভাবে বেড়ে উঠেছেন ওখানটায়, সেটা হচ্ছে যে উনি তো নবুয়ত প্রাপ্তি হয়েছেন শিশু বয়সে না, উনি 40 বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছে। ওনার 40 বছর বয়স যখন একজন মানুষের হয়, বাই দ্যাট টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি, ইন 40 বছর বয়সে অ্যাকচুয়ালি সমাজে আমার যা অবস্থান হবে, আমার যা পরিচিততা হয়ে যায়, কিভাবে হয়? আমার নিজস্ব অ্যাকশনের জন্যই তো হয়, আমার আখলাকের জন্য হয়, আমার মুআমালাতের জন্য হয়। সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর বয়সে যখন উপনীত হয়েছেন, বাই দি টাইম উইথ দ্য ব্লেসিং অ্যান্ড গাইডেন্স অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, হি বিকেম হোয়াট হি ওয়াজ। উনি ওই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন একজন আস্থাশীল বন্ধু, একজন সত্যবাদী মানুষ হিসাবে, একজন অত্যন্ত ভালোবাসার মানুষ হিসাবে, যে কিনা অন্যকে ভালোবাসে, অন্যকে কেয়ার করে, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, শক্ত হাতে অন্যায়কে দমন করার প্রচেষ্টা করে, and he knows how to unify people, and he knows how to get the heart of the people, how to win the heart of the people, and he already won the heart of the people. He has proved to be one of the best husband, he has proved to be one of the best brother, he has proved to be one of the best uncle, and he is proved to be one of the best friend and leader. And Allah তার অশেষ রহমতে, আল্লাহ তার অশেষ ক্ষমা গুণে সেই একজন মানুষকে পৃথিবীতে
আমাদের জন্য, আমাদের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং তার ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড দ্য জাস্টিস, তার যে ক্যারেক্টার অফ জাস্ট ক্যারেক্টার অ্যান্ড দ্য ক্রেডিবিলিটি ইন দ্য সোসাইটি বিফোর হি বিকেম দ্য প্রফেট, অলরেডি হি হ্যাজ এস্টাবলিশ করে ফেলেছেন উনি। তো আমরা কিভাবে এস্টাবলিশ করেছেন আমরা কিন্তু গত 13টা ক্লাসে আমরা বলেছি, কিন্তু লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল থিং। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আগমন, তাকে শেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করা, আল্লাহর যে প্ল্যান, আল্লাহর যে ইচ্ছা, ইট ইজ এ ইন এন ইটসেলফ ইজ এ মিরাকুলাস ইনসিডেন্ট, মিরাকুলাস what should I say, happening of the world. কারণ এই ঘটনাটা, কারণ উনি হচ্ছেন লাস্ট প্রফেট উইথ দ্য লাস্ট মেসেজ অফ আল্লাহ, যেটা কিনা কিয়ামতের মানে পৃথিবীর কিয়ামত আসার আগ পর্যন্ত ওই একই মেসেজ আমাদেরকে পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করবে, এছাড়া আর কোনো নবী আসবেন না। এমনি হতেছে পৃথিবীতে যে কোনো মেসেজ ইজ হেভি from Allah, and this is the heaviest of the message because he has come up with the last and the final message. এবং দেখেন আল্লাহ কিভাবে তৈরি করেছে, উনি আসার আগে দিস ল্যান্ড, যেই ল্যান্ড থেকে উনি এসছেন সেই ল্যান্ডটা কি আল্লাহ আগেই ডিক্লেয়ার করেছেন কোরআনে, দিস ইজ দ্য মোস্ট ব্লেসেড ল্যান্ড, মক্কা, হারাম, and that is the first house built for worship of Allah in the whole world, that is called Kaaba. তো আল্লাহ আগেই প্ল্যান করে রেখেছেন, এবং সেই কাবাকে রেইজ করা হয়েছে বা বিল্ড করা হয়েছে কার দ্বারা? ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দ্বারা, এবং ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামের দ্বারা। ইব্রাহিম, হু ইজ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হচ্ছে ফাদার অফ দি নেশনস। আহলে কিতাব, আমরাও তো আহলে কিতাব, যাদের কাছে কিতাব আসছে, জুস, খ্রিশ্চান, যাদের কাছে বুকস এসছে, যারা এখন পর্যন্ত প্রিভেল করছে পৃথিবীতে, তাদের সকলের পিতা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। সেই পিতাই তৈরি করেছে এই ঘর। তো আল্লাহরই তো প্ল্যান। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, আল্লাহ কোরআনে বলছে, মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম, ইউ আর দি মিল্লা, রিলিজিয়ান অফ ইউর ফাদার ইব্রাহিম। সো আল্লাহ প্ল্যান্ড ইট, ওই জায়গা সৃষ্টি করে রেখেছেন আল্লাহ আগে থেকেই। এই ঘরটাকে ওয়াজ ডেসিক্রেটেড বাই দি ইভিল কুরাইশ, যারা কিনা ইভিল প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর 2000 বছর পরেই, অ্যারাউন্ড 2000 বছর পর। আমরা পড়েছি একবার যে কে আমর ইবন লুহাই, যে কিনা মূর্তি নিয়ে এসেছিল সিরিয়া থেকে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রবাবলি অ্যাট দ্য বার্থ অফ ঈসা আলাইহিস সালামের এক জেনারেশন আগে পড়ে। সো অ্যারাউন্ড 2-2500 বছর পরেই এটা চলে আসছিল। সো এইরকম একটা জায়গা সৃষ্টি করেছেন, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কিভাবে রেইজ করলেন? আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেইজ করলেন অ্যাজ এ অরফেন, অ্যাজ এ শেপার্ড। আপনি চিন্তা করেন, অরফেন, it is a huge calamity upon a kid if he becomes orphan, and he was orphaned actually thrice, practically twice. Before his birth, his father was dead. Right after a couple of 4 years, within 4 years, his mother was dead, and within 8 years, his grandfather was dead, Abdul Muttalib. So he was raised in a harsh environment, and for people like us who will think in a very heartless environment, because there is no parents, but that's the hikmah of Allah. Allah raised him in that environment. His first job was a shepherd, which was the menial labor. Even at that time in Makkah, that was the lowest paid labor, right above the slaves. But Allah had a plan. কারণ এই প্রফেটকেই তো দায়িত্ব নিতে হবে পুরো পৃথিবীর মানুষের হিদায়তের। হিদায়ত দেনেওয়ালা আল্লাহ, কিন্তু তার ডিরেকশন দেনেওয়ালার জন্য সে।
এবং দ্যাটস এ হেভি মেসেজ। সেই মেসেজের জন্য তৈরি করেছেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে in 40 years of his life, and also Allah prepared the environment around him সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। কিভাবে কি করেছেন উনি দেখেন, উনি প্রথম ব্যবসা করতে গেলেন, মানে উনাকে যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে ওনাকে নিলেন, কেন নিলেন? বিকজ অফ হিজ ক্যারেক্টার, ট্রুথফুলনেস, অনেস্টি, সিনসিয়ারিটি, যেটা কিনা উনি ওনার বোনের কাছ থেকে শুনেছেন। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যদি উনি যে নবুয়ত প্রাপ্ত হবেন সে কথা তো আর কেউ জানে না, উনিও জানেন না, কিন্তু উনি যেভাবে একজন মানুষ হিসাবে ওনার সমাজের মানুষ হিসাবে, সমাজের একজন ব্রাইট ইয়াং ম্যান হিসাবে নিজে বেড়ে উঠেছেন উইদাউট দি ইন্টারভেনশন অফ দেয়ার প্যারেন্টস। তার তো বাবা মা ছিল না, আর ওই সোসাইটিতে বাবা মা না থেকেই তো একটা ওয়াইল্ড সোসাইটি। তখন তো মক্কাতে এমন কোনো অপরাধ ছিল না যেটা কেন হতো না। তো সেখানে উনি বেড়ে উঠেছেন। বেড়ে উঠাতে ওনার যে পার্সোনালিটি ডেভেলপ করেছে, আল্লাহ ওয়ান্টেড হিম টু বি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট, রেসপন্সিবল অ্যান্ড কম্প্যাশনেট পার্সন। Independent, responsible, very honest, compassionate, and also very courageous person who takes responsibility, who leads the way of life. সেটা করতে যে দেখেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার শুরুই হলো, তার সাকসেস শুরু হলো ওই শহরের সবচেয়ে সম্পদশালী মহিলার পার্টনার হলেন উইদাউট এনি সিঙ্গেল পেনি, একটি পয়সাও তার কাছে নাই, এবং সে কোনো বিখ্যাত মার্চেন্টও না, তার ব্যবসা করার ইতিহাসও নাই খুব একটা। অথচ তিনি হয়ে গেলেন কেন? তার সেই দৃঢ় চরিত্রের জন্য। এই জন্য আল্লাহ বলেছে হি ওয়াজ ক্রিয়েটেড অ্যাজ খুলুকুল আযীম, বেস্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার। সো ক্যারেক্টার ইজ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। দিয়ে ওনাকে তৈরি করে দিয়েছেন, উনি পার্টনার হয়ে গেলেন। পার্টনার হয়ে যাওয়ার পরে সেই একই সততা, একই সিনসিয়ারিটি, একই ঔদার্যবোধ এবং পিওরিটি অফ ক্যারেক্টার, সেটা দেখে সেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাই তার প্রতি মুগ্ধ হলেন, তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার প্রতি মুগ্ধ হলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি, বিকজ আল্লাহ ক্রিয়েটেড খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফর দ্য বেস্ট অফ দ্য হিউম্যান বিইং। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়ালিটি অফ খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আমি কি বলতে চাচ্ছি, ইফ ইউ ডু দ্য রাইট থিং, Allah will bless you. Doesn't matter how much hardship you are going through, but Allah will bless you. আমাদের কাছে মনে হতে পারে ওই হার্ডশিপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে আমরা একটু জাস্ট প্রফেট ছাড়া বাকিটুকু আমরা শুধু চিন্তা করি চোখ বন্ধ করে। That was the toughest life of a person from early childhood, but it was full of blessing. আপনি বলতে পারেন এটা তো অক্সিমরন মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে। অক্সিমরন তো বুঝতেই পারছেন, মানে উল্টো একটা জিনিস, যে সে হাইয়েস্ট ব্লেসিং বলছে আল্লাহর, অথচ টাফেস্ট জীবনযাপন করছেন। দ্যাটস দ্য ওয়ে আল্লাহ ওয়ান্ট আস, বিকজ হু আর দ্য সাকসেসফুল পিপল? সূরাতুল মুমিনিনের ফার্স্ট আয়াত, কাদ আফলাহাল মুমিনিন। কারা সাকসেসফুল পারসন আল্লাহর কাছে? দোজ হু হ্যাভ দ্য তাকওয়া, দোজ হু বিলিভ ইন আল্লাহ, দোজ হু do righteous things, sacrifice their worldly benefits for the sake of Allah, and they will be successful people here and hereafter. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. মানে দুটোই আমি চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। Allah created him, Allah helped him to create, and he understood the whole thing. তারপরে দেখেন, he became a leader. How he became a leader? Because he stood for the right things. He hilful fudul or hilful mutayyibin. ওখানটায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন মতান্তরে 20-22 বছরের যুবক, আর যেই হিলফুল ফুজুলে যারা স্বাক্ষর করেছে, স্বাক্ষর তো তখন হাত ভিজিয়ে ডিপ করে দেয়ালে ছাপ দেয়, কেউ তো লেখাপড়া জানে না, কাবার দেয়ালে ছাপ দেওয়া, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরা ইনভাইট করেছেন করতে। কেন? সবাই তো সেই বৃদ্ধ লোকেরা নেতা,
আর আপনি তো বুঝেনি, সেটা হচ্ছে যে একটা ট্রাইবাল সোসাইটি। ট্রাইবাল সোসাইটিতে তো ট্রাইবের যারা কিনা লিডার তারাই নেতা, অন্য কেউ তো নেতা না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তখন ট্রাইবের নেতা না, তার চাচা আবু তালেব ট্রাইবের নেতা। তাকে নিয়েছে, কেন নিয়েছে? এমনি এমনি তো নেয় না, তারা তো কেউ জানে না সে নবী। নো, নিয়েছে বিকজ অফ হিজ অ্যাকশন ইন দ্য সোসাইটি, হিজ জব ইন দ্য সোসাইটি। যেমন কাবা রিবিল্ড করার সময় ওরা যখন এই যে কালো পাথরের জায়গাটাতে আসলো পাথরের, তখন তো দুই পক্ষ কনফ্রন্টেশনে চলে গেল। একটা হচ্ছে মূল কনফ্রন্টেশন কাদের মধ্যে হলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ট্রাইব বনি হাশেম আর বনি উমাইয়া, যারা দুই দেওয়াল পেল, দুইটা ইম্পর্টেন্ট দেওয়াল কাবা ঘরের, যার কর্নারটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন। তখন কি হলো? তারা রীতিমতো রক্তারক্তি করার জন্য রেডি হয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অন্য আরেক ট্রাইবের মধ্য থেকে বললো কে? একজন, যে এখন যেই নেক্সট ইমিডিয়েটলি যেই লোকটি আসবে প্রথম এই হারামে, তাকে সে যা সিদ্ধান্ত দেবে আমরা তাই দেব। ওই সময়ের আরব দেশের ওই মক্কার লোকেরা সুপারস্টিশিয়াস ছিল সবসময়। তারা লটে বিশ্বাস করতো, ভাগ্যের ইয়েতে যে তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাগ্য নির্ধারণ করত। তারাও ভালো মতোই জানে যে এখন আসবে সে তো কোনো না কোনো ট্রাইবের সাপোর্টার হবে। তো সে আসলে সে তো তার ট্রাইবকে সে বলবে যে তুমি কালো পাথর তুমি লাগাবা। এটা জানার পরেও, কারণ তাদের আর উপায় ছিল না, তারা নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিল। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলো, তারা কি করলো? প্রত্যেকেই খুশি, প্রত্যেকে খুশি। যারা বনি হাশেমের বিপরীত পক্ষ ছিল তারাও খুশি। কেন খুশি? বিকজ দে সেড, দে নিউ দ্যাট, প্রথম কথা হচ্ছে সাদিকুল আমিন আসছে, সত্যবাদী আসছে, তারা সবাই জানে। কিন্তু সেটা শুধু এক কথা না, সত্যবাদী তো অনেকেই আছে। সত্যবাদী আসছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সবাই মনে করে ও আমাকে ভালোবাসে। হি ইজ সো লাভিং পার্সোনালিটি। প্রত্যেকেই ভাবে যে রসুল এই মুহাম্মদ, তখন তো উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হন নাই, মুহাম্মদ লাভস এভরিবডি অ্যান্ড এভরিবডি লাভস মুহাম্মদ। You understand that character? That's a very important character. Doesn't matter how many rakat of salah you do, how many days you fast. If people don't want to talk to you, if people don't see your smile, then you have a problem. You haven't learned the religion. That's what is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, যার জন্য কিনা আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তৈরি করেছেন। and that was the right time for him to come. এবং যেই মেসেজটা নিয়ে উনি আসছেন, আসার জন্য রেডি হয়েছেন, মানে আল্লাহ যাকে তৈরি করেছেন, সেই মেসেজটা ওয়াজ সো হেভি। like I said, it was very heavy message and it was the last message. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ক্যারেক্টার, Muhammad sallallahu alaihi wasallam being who he is, who loves his people, who trusts his people, and people trust him, who is always concerned about his own people. এই অবস্থায় ইভেন তার জীবনে, মক্কার জীবনেই যখন ওয়াহি আসা শুরু করলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, একসময় উনি he was puzzled, he was very much worried about his performance and he's worried about his people. এমন অবস্থা হলো যে উনি আসলে আল্লাহ সূরাতুল কাহফের যে 6 নম্বর আয়াতে আল্লাহ কিন্তু বলছেন যে ওনার মনের অবস্থা কি। আল্লাহ সরাসরি বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ফালাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা আলা আসারিহিম ইল্লাম ইউমিনু বিহাযাল হাদিসি আসাফা। আল্লাহ বলছেন, পারহ্যাপস ইউ উড কিল ইয়োরসেলফ থ্রু গ্রিফ, দুঃখে যন্ত্রণায় তুমি হয়তো তোমাকে নিজেকে শেষ করে দিতে চাচ্ছ। কেন? ও মুহাম্মদ, ফালাআল্লাকা নাফসাকা, নাফসাকা কা ইজ ইউ, মুহাম্মদ কা means you. When Allah says ka in a sentence, most of the time it means he is addressing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If they do not believe in this message, আল্লাহ বলছেন তুমি তোমার নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছো বা দেবে যদি তারা তোমার এই মেসেজে বিশ্বাস না করে, আউট অফ সরো, দুঃখে। সো হি ওয়াজ সো কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য হিউম্যানিটি। ওই যে শেপার্ড যখন ছিলেন উনি কি শিখেছেন?
শেপার্ডের কাজ কি? হি ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট হিজ ফ্লকস। ফ্লক তো বেবুজ, অবুঝ প্রাণী, আমরা তো অবুঝ। উই ডোন্ট সি হোয়াট হি স অ্যাকচুয়ালি। আমাদের farsightedness is not even near to his farsightedness. That's the reason he is prophet of Allah. আমরা আসলে চেষ্টা করছি এখন জানার জন্য যে আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন, মানে from the to the Bani Israel or the previous nations, তাদের কাছে আল্লাহ কি বাণী পাঠিয়েছেন যে এই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করার ব্যাপারে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে আল্লাহ আসলে কি বলছেন। কোরআন থেকে আমরা আগেও পড়েছি, কিন্তু উই ওয়ান্ট টু রিইটারেট, বিকজ আমরা ভুলে যাই। ইনসানের আরেক নাম হচ্ছে যে ভুলে যায়, ফরগেটফুলনেস। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্বন্ধে কোরআনে হি টুক এ কোভেনেন্ট। কোভেনেন্ট মানে হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে ওয়াদা নেওয়া, রাইট? আল্লাহ কোভেনেন্ট নিয়েছিল ফ্রম দি প্রফেটস। ব্যাপারটা একটু খেয়াল করে দেখেন, আল্লাহ ওয়াদা করিয়েছিল প্রফেটদেরকে যে একজন রসুল আসবেন। সেটা কোথায় ওয়াদা? সেটা আবার আল্লাহ বলেছেন সূরাতুল ইমরানের 81 নম্বর আয়াতে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াইদ আখাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়িনা লামা আতাইতাকুম মিন কিতাবি ওয়া হিকমাতি সুম্মা জাআকুম রাসূলুম মুসাদ্দিকাল লিমা মাআকুম লাতুমিনুনা বিহি ওয়া লা তানসুরুনাহু ক্বালা আকরারতুম ওয়া আখাযতুম আলা যালিকুম ইসর ক্বালু আকরারনা ক্বালা ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে বনি ইসরাইলকে বলছেন, দ্য পিপল অফ দ্য বুককে বলছেন, স্মরণ করো যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন। আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন। কি অঙ্গীকার নিয়েছেন নবীদের সাথে? আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমা দিয়েছি, নবীদেরকে যে কিতাব এবং হিকমা দিয়েছে, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারী রূপে একজন রসুল তোমাদের কাছে আসবে। ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে নবীদেরকে বলছে তোমাদের কাছে যে আমি কিতাব দিয়েছি তারপর সেটাতে আমি তোমাদেরকে বলছি আমি যে তোমাদের কাছে তারপরে এই তোমাদের কাছে যে মেসেজ পাঠিয়েছে সেটার সত্যায়নকারী রূপে একজন রসুল তোমাদেরই কাছে আমি প্রেরণ করব। তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে। উনি কিন্তু সাধারণ লোককে বলছেন না, আল্লাহ বলছেন নবীদেরকে। আয়াত নাম্বার 81 সূরাতুল ইমরান। আপনারা ইচ্ছা করলে নোটগুলি খেয়াল রাখবেন। তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। ইউ উইল হেল্প হিম। আল্লাহ বললেন তারপর তাদেরকে, তোমরা কি স্বীকার করেছো? ডু ইউ এগ্রি? এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছো? তোমরা কি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলা যে আমি পাঠাবো নবী? তখন নবীরা বললেন ইয়েস, বালা। আল্লাহ বললেন তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আসার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে অলরেডি কোভেনেন্ট হিসাবে বলে দিয়েছেন। সাধারণভাবে বলেন নেই, তাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন যে তারা ফলো করবে। এবং ঠিক সিমিলারলি আমরা দেখি মিল্লাতে ইব্রাহিম মানে রাসূলুল্লাহ, আমাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হি মেড এ দোয়া টু সেন্ড প্রফেট, দ্যাট ইজ প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাট নট বাই নেম। কখন দোয়াটা করেছেন? যখন উনি ওনার ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে কাবা ঘর রেইজ করছিলেন। আমরা আগেও পড়েছি সে দোয়াটা কি, সূরাতুল বাকারার 129 নম্বর আয়াত। রব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম ইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকিম। হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে
তাদের থেকে একজন রসুল প্রেরণ করুন, মানে ইসমাইলের বংশধর থেকে, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। ইউজাক্কি, নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। এরপর যেটা আরেকটা উদাহরণ আমরা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে glad tidings of the message and the messenger that was known to the ulamas of Bani Israel. আল্লাহ বনি ইসরাইলের উলামাদের কথা বলছেন, তারা জানে, because they read their book. সে কথা কোথায় বলছে? সূরা আশ-শুআরা from 192 ayat to 97 ayat. ওয়া ইন্নাহু মানে ফর শিওর, ওয়া ইন্নাহু লাতানজিলু রাব্বিল আলামিন, অবশ্যই এটা তোমার মানে আল্লাহ রব, তোমার রবের থেকে, রাব্বুল আলামিন মানে সৃষ্টিকুলের রবের থেকে এই বইটা এসেছে, দিস কোরআন। নাজালা বিহির রুহুল আমিন, যেটা নিয়ে এসছে রুহুল আমিন মানে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, আলা কালবিকা লিতাকুনু মিনাল মুনজিরিন, এবং যা তোমার হৃদয়ে, আলা কালবিকা অ্যাজ এ ওয়ার্নিং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মুনজিরিন তোমাকে ওয়ার্নার হিসাবে, সতর্ককারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিলিসানিল আরাবিয়ান মুবিন, ইন ক্লিয়ার অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ঠাং। ওয়া ইন্নাহু লাফি জুবুরুল আউয়ালিন, which is written or given in the previous Zubur books. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lama উলামাউ বিবানি ইসরাইল, আর অবশ্যই তা রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, এটা কি তাদের জন্য একটি নিদর্শন নয় যা বনি ইসরায়েলের পণ্ডিতগণ জানেন, ওলামা। আরেকটা জিনিস করা উচিত হবে আমাদেরকে, বিকজ আমরা যেহেতু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সিরা নিয়ে আলোচনা করছি, আমাদের কাজ তো হচ্ছে আমাদের নিজে জানা, পরবর্তীতে আমরা যাতে দাওয়াত দিতে পারি, কারণ রসুলদের কাজ তো একমাত্র দাওয়াত দেওয়া, তাই না? দাওয়াত দেওয়ার ওয়ে তো আমরা বলেছি, প্রথম দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আমার নিজের কর্ম, নিজের চরিত্র ঠিক করা, এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট দাওয়াত। তারপরে হচ্ছে দাওয়াতের বাণী দেওয়া, বাণী হচ্ছে সেকেন্ডারি। বাণী, পিপল ডোন্ট লিসেন টু ইউ আনলেস ইউ বিকাম দি রাইট পারসন। তো যাই হোক, যেটাই করতে চাই না কেন আমরা, আলটিমেটলি তো আমাদের এই অ্যাটলিস্ট যেহেতু আমরা মূলত বাংলাদেশি ভাইদেরকে কেন্দ্র করে এটা করছি, বাংলায় কথা বলি, সেজন্য আরও লোকজনের কাছে আমাদের এই খবরটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা। দুই রকমভাবে আমরা করতে পারি, একটা হচ্ছে যে তাদেরকে ফিজিক্যালি আসতে যাওয়া, প্রত্যেকদিন সবাই আসতে পারবে না, যত পারা যায় এটা পৌঁছানো। সেকেন্ড হচ্ছে তাদেরকে আমরা আমাদের রেকর্ডেড ভিডিওগুলি পাঠিয়ে দেব, তবে পাঠিয়ে দেওয়ার আগে তাদেরকে একটু সক্রিয় হতে হবে, আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। আমি পাঠালাম, আমরা পাঠানোর জন্য তো অনেক কিছু ক্লিক করে কাট এন্ড পেস্ট করতে হয়, তো সেটা করলাম, অথচ দেখালে ওর ইনবক্সে পড়ে থাকলে, জীবনে খুলে দেখলো না, ওইরকম পাঠালে লাভ নেই, এটা কোনো লাভ নেই। সো লেটস টক। একটা বিষয় একটু উল্লেখ করে দেন, অনেকেই এখানে মানে গ্যাপ করে যাওয়াতে লজ্জা পায় আসতে, তাদের জন্য আপনি একটু বলেন যে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা একটা ভালো জিনিস যে অনেকের গ্যাপ পড়ে গেছে, অনেকে আসতে যাচ্ছে না গ্যাপ পড়তে, দুইটা। তাইলে আমাদের পারপাসটা আসলে সে বুঝেই নেই, কারণ হচ্ছে গ্যাপ পড়ে গেলে সেটা কভার করার জন্য তো আমাদের ভিডিও আছে, তো হি ক্যান জাস্ট গো থ্রু দ্যাট। এটা হচ্ছে একটা। আর গ্যাপ পড়ে যাওয়াটা তো অস্বাভাবিক কিছু না, এটা আগামী বছর 3-1 আগে শেষ হবে না। 100 and some প্লাস লেকচার শেষ করতে হলে সপ্তাহে যদি মাসে 2টা হয়, বছরের মতো 24টা হয়। কোনো এক সময়ে এটা আসলে প্রতি সপ্তাহে আসতে হবে, অন্ততপক্ষে মাসে 3টা আসতে হবে। যাই হোক, এটা বছর 3-1 একটা ব্যাপার। সে বছর 3-1 ব্যাপার করতে হলে আপনার ক্লাস মিস হবে, এটাই তো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক তো কিছু না। বাট দ্যাট শুডন্ট স্টপ ইউ ফ্রম কামিং। এবং এটা কিন্তু একটা কথা আমি এই ফাঁকে বলে রাখি, সূরাতুল আসর আমরা কিন্তু সবাই পড়ি, ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। এই যে তাওয়াসি বিল হক এন্ড তাওয়াসি বিল সাবর, এই তাওয়াসি মানে হইতেছে টু এনকারেজ পিপল, ইচ আদার, একে অন্যকে এনকারেজ করা ইন দ্য হক, ইন ট্রুথ।
and to encourage each other to be patient. When you are in trouble, you encourage each other with patience. যে আমি সমস্যায় আছি, একজন আরেকজনকে সহায়তা করা, হেল্প হিম, টেনে তোলা, এবং হক ট্রুথের জন্য একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করা। দিস ইজ দ্য টাইম আমরা যারা আসি নিয়মিত, তারা কিন্তু আমাদের অন্য ভাই বোনদেরকে সাপোর্ট দেন, কোনো না কোনোভাবে বলা। তো ফুল করা মানে তো আর ধরে টান দিয়ে নিয়ে আসা না, একটু একটু মহব্বতের সাথে। তো এনিওয়ে, লেটস ট্রাই টু ডু দ্যাট, লেটস ইনক্রিজ দ্য পার্টিসিপেশন। ইনশাআল্লাহ, লেটস স্টার্ট। হ্যাঁ, সো আমরা কি আলোচনা করছি? আমরা আলোচনা করছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে 570 খ্রিস্টাব্দে পাঠিয়েছেন অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং ইন মক্কা, এবং তার 40 বছর বয়সে তাকে নবুয়ত দিয়েছেন। ইন মক্কা, ইন দ্যাট সোসাইটি, হাউ আল্লাহ প্রিপেয়ার্ড হিউম্যান বিইং, how Allah prepared Meccan people and the human being at large, and also how Allah communicated the previous nations about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. এই আলোচনাটাই আমরা করছি। তার মধ্যে এখন আমরা, আল্লাহ কোরআনেই বলেছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম তার ফলোয়ারদেরকে বলেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা, অ্যান্ড তার নাম উচ্চারণ করেছিলেন আহমদ হিসাবে। তা আছে কোথায়? সূরা আস-সাফে 61 নম্বর সূরা 6 নম্বর আয়াতে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াইদ ক্বালা ঈসা ইবনে মারইয়াম ইয়া বানি ইসরাঈলা ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম মুসাদ্দিকাল লিমা বাইনা ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাতি ওয়া মুবাশশিরাম বিরাসূলিন ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ ফালাম্মা জাআহুম বিল বায়িনাতি ক্বালু হাযা সিহরুম মুবিন। আল্লাহ বলছেন, ওয়েন মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম, ইযকালা ঈসা ইবনে মারইয়াম, যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম বলল, হে বনি ইসরাইল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী। ঈসা আলাইহিস সালাম কোনো নতুন রুল নিয়ে আসেন নাই, নতুন ল নিয়ে আসেন নাই, উনি মুসা আলাইহিস সালামের লকেই সত্যায়ন করেছেন, মানে রিস্টাবলিশ করার জন্য এসেছেন। এবং একজন রসুলের সুসংবাদদাতা, তিনি বলছেন আমি পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং একজন রসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলো, তখন তারা বলল এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। মানে তখন বনি ইসরাইলে যারা বেঁচে ছিল, আরবে মদিনায় ছিল না ইহুদিরা, ওরা বললো এটা তো জাদু, ওটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ওরা ওই রসুলের জন্যই কিন্তু এখানে বসেছিল কয়েকশো বছর আগের থেকে। কেননা বনি ইসরাইলদের অ্যাজ এ নৃগোষ্ঠী, ওদের অবস্থান তো আরবে না, এই যে এখন যাকে আমরা সৌদি আরব বলি, দে আর ফ্রম দি শাম। সো ওরা ওইখানে এসে হঠাৎ ওই মরুভূমিতে, ওই কষ্টের জায়গাতে, খুবই কষ্টকর জায়গাটা মদিনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আসার আগ পর্যন্ত মদিনা ছিল একটা সবচেয়ে কি বলে যে, এক্সেপ্ট ফর ইটস ডেট পাম ট্রি ছাড়া ওইখানে রোগ শোক বালাই মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা ছিল ক্লাইমেটের। আল্লাহ তার আগমনের পরে আল্লাহ ব্লেসড দ্যাট ল্যান্ড। সেইখানে এসে বসে আছে শাম থেকে, যেখানে শাম হচ্ছে টু বি কনসিডার টু বি দ্য গ্রেনারি অফ দি হোল ওয়ার্ল্ড, সবচেয়ে অ্যাফ্লুয়েন্ট জায়গা, সেখান থেকে এসে বসেছিল সেই পর্যন্ত তার জন্যই। কিন্তু যেই উনি আসলো, ওরা ওনাকে রিজেক্ট করলো কেন? হিংসায়। ও কেন আমাদের থেকে আসলো না? বনি ইসরায়েলের, কারণ এর আগ পর্যন্ত সব নবী তো বনি ইসরায়েল থেকে আসছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুই পক্ষ, সারা এবং হাজারের পক্ষ থেকে ইসমাইল নবী হয়েছেন, ওনার সন্তান। তারপরে আসছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক হাজার বছর পরে। কিন্তু এর আগে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মানে ডজন নবী আসছে, সবই ইসাকের প্রজেনি হিসাবে। তো ওরা দে ওয়ার এক্সপেক্টিং দ্যাম।
এটা হচ্ছে গ্ল্যাড টাইডিং অফ ঈসা আলাইহিস সালাম। এবং আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে আল্লাহ আসলে favored the believers by sending the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. যারা বিশ্বাস করতো আল্লাহর বাণীকে, হুনাফা এবং মনে মনে যারা বিশ্বাস করে, আলটিমেটলি যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য ইটস এ ব্লেসিং টু সেন্ড প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেটা কি কোথায় বলছে? সূরা ইমরানের 164 নাম্বার আয়াতে। সেটা আল্লাহ বলছেন, অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম, তাদের মধ্য থেকে, ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন। মানে তিনি বলছেন যে আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের মধ্যে একজন রসুল পাঠিয়েছেন যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করবে। মানে আল্লাহর আয়াত, যে নলেজ, এইটা জানাই হইতেছে, জানতে পারাই হইতেছে আমার সৌভাগ্য। যারা জানে না তারা তো জাহেলির মধ্যে আছে। এবং তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে। ইউযাক্কিহিম মানে তাদেরকে পবিত্র করবে। বোথ দ্য ওয়েজ, ফিজিক্যালি হচ্ছে কীভাবে আমরা শরীর পবিত্র রাখবো সেটা জানা শেখানো, আর স্পিরিচুয়ালি হচ্ছে বাই হার্ট। এবং তাদেরকে হিকমা শিক্ষা দিবেন, উইজডম শিক্ষা দিবেন, প্রজ্ঞা, যদিও তারা ইতিপূর্বে ভ্রান্তিতে ছিল। এবং আল্লাহ পরিশেষে বলবো না, আল্লাহ আরেক জায়গায় সূরাতুল বাকারাতে বলেছেন যে আসলে বনি ইসরাইলরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে চিনত। আল্লাহ বলছেন তাদের নিজেদের ছেলেদের পুত্রের মতো করেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনত। এবং সূরাতুল বাকারার 146 নম্বর আয়া, আল্লাযীনা আতাইনাহুমুল কিতাবা ইয়ারিফুনা কামা ইয়ারিফুনা আবনাআহুম ওয়া ইন্না ফারিকাম মিনহুম লা ইয়াকতুমুনাল হাক্কা ওয়া হুম ইয়ালামুন। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনে যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা তা জানে। যখন আল্লাহ এই কথা বলেন যে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নিজের সন্তানের মতোই চেনে, দেয়ার উই শুডন্ট হ্যাভ এনি ডাউট অ্যাবাউট ইট, রাইট? মদিনাতে যে ইহুদিরা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা আমরা আসবো, একটু পরেই আসবো, এমনভাবে তাদের কিতাবগুলিতে আছে, তারা জানে হু ইজ হি, ফ্রম ওয়্যার হি ইজ কামিং, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েটিং ফর হিম, ইভেন দেন দে ডিনাইড জাস্ট বিকজ অফ অ্যারোগেন্স। অ্যারোগেন্স ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ার্স্ট কোয়ালিটি অফ হিউম্যান বিইং। আমার চেহারা সুন্দর, আমার দাড়ি খুব লম্বা, আমি দেখতে হ্যান্ডসাম, আমার কাছে টাকা আছে অনেক, আমার বাড়ি বড়, আমি একটা মোটামুটি ভালো চাকরি করি, অন্যের থেকে 20,000 টাকা বেশি বেতন পাই, আমার পোলা মাইয়া ভালো ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করে, ভালো গাড়ি, হ্যাঁ ভালো ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করে, আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, হ্যাঁ আমার সেজদা দিতে দিতে কপালে দাগ পড়ে গেছে। These are arrogance. These are worst kind of arrogance. আল্লাহ শয়তানকে, ইবলিসকে, কেন আল্লাহ ইবলিসকে শয়তান আখ্যায়িত করলো? বিকজ অফ হিজ অ্যারোগেন্স, কিবার, ইস্তাকবারা, সে অ্যারোগেন্স। অ্যারোগেন্স অলওয়েজ কাম উইথ ইগনোরেন্স। যেই ব্যাপারে আমি অ্যারোগেন্ট সেই ব্যাপারে আমি ইগনোরেন্ট। আমি জানি না যে আমার চেয়ে শক্তিশালী আরও লোক আছে, আমার চেয়ে মেধাবী আরও লোক আছে, আমার চেয়ে পয়সাওয়ালা আরও লোক আছে, আমার সন্তানের চেয়ে ভালো সন্তান আরও অনেকেরই আছে, কিন্তু আমার নিজে এটা নিয়েই আমি থাকি। দ্যাটস কল্ড দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অফ হিউম্যান ইগনোরেন্স। তো এই তো আমরা এতক্ষণ জানলাম যেটা, সেটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে আমাদেরকে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে কথা বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসার পূর্বে, তার আশা সম্পর্কে বনি ইসরাইলি বা আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ যেই সাবধানবাণী দিয়েছেন, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ, সেটা কোরআনে যেটা আল্লাহ আমাদের কাছে কমিউনিকেট করেছেন, সেটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম। এখন আমরা যে জিনিসটা জানতে চাইব
সেটা হচ্ছে যে আহলে কিতাব মানে বনি ইসরাইল এবং খ্রিস্টানরা ইন দেয়ার বাইবেলস তোরা অ্যান্ড ইনজিল যা এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে পরিবর্তনের পরেও, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আমরা কি পাই আসলে, কি আল্লাহ কি তারা নিজেরাই কি বলেছেন। কারণ বাইবেল সম্বন্ধে বনি ইসরাইলদের বাইবেল সম্বন্ধে কি বলে, আমরা কোরআনকে বলি কি দিস ইজ দি ওয়ার্ড অফ আল্লাহ, আল্লাহ স্পোক ইট to Jibril, Jibril spoke it to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is the book, nothing is changed, right? This is আল্লাহর বাণী বলি আমরা। কিন্তু বাইবেল তো আর তা না। বাইবেল সম্বন্ধে খ্রিস্টানরা এবং ইহুদিরা, যেটা বাইবেলের যারা অনুসারী, তারা কি বলে বাইবেল সম্বন্ধে, দ্যাট ইজ বিং ইন্সপায়ার্ড বাই আল্লাহ বাট প্যারাফ্রেজ অ্যান্ড রিফ্রেজ বাই হিউম্যান বিং, তাই না? সেটাই তো বাইবেল। ওরা তো বাইবেল দাবি করছে না যে এটা হুবহু আল্লাহর ইয়ে। তারপরে এটার পরিবর্তন, যেহেতু হিউম্যান বিং এটা লিখেছে, এর পরিবর্তন হইতে শুরু করেছে আর কি, যে জন্য আমরা অনেকগুলো বাইবেল পাই, 63, 64, হোয়াট এভার ইজ দ্য নাম্বার। তো ওইখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আবির্ভাব সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে, লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তো আমরা তো আগেই বলেছি যে বাইবেল হ্যাজ বিন Torah and the Bible or the Injil, those were modified or contaminated, distorted, অনেক কিছু হয়েছে। হওয়ার পরেও the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was preserved in two Bibles, two books. One is Torah of As-Samira and Gospel of Barnabas, যেটা কিনা আসলে এর proliferation or printing, it's not printing, এর প্রচার আর কি চার্চ থেকে এটা বন্ধ করে দিয়েছিল ওই দুইটা বাইবেলের ইন দ্য 5th century। এবং এর এখানে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ছিল এবং অন্যান্য অনেক বিষয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অনেক বিষয় ছিল, তার প্রমাণ কিন্তু পাই আমরা বেশ কিছু বছর আগে। আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি ডেড সি স্ক্রোল বলে যে বাইবেলের অংশ আবিষ্কার হয়েছিল, ডেড সি স্ক্রোল, তার মধ্যে কিন্তু ওই বার্নাবাসের গসপেলের সাথে মিল পাওয়া যায়। চমৎকার দু একটা ঘটনা আমরা এখন বলবো যে কি পরিমাণ প্রিপারেশন নিয়ে তখন বনি ইজ দ্য পিপল অফ দ্য বুক ওয়ার রেডি ইন মদিনা টু রিসিভ দ্য লাস্ট প্রফেট, কিন্তু তারা জানতো তাদের মধ্যে থেকে সেই লাস্ট প্রফেট আসবে। একটা আমরা জানি মদিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগে কারা ছিল, আউস এন্ড খাজরাজ, এরা হচ্ছে পেগান আরবস, আর ছিল ইয়াহুদিরা, আমরা আগের ক্লাসেও পড়েছি। তারা কারা, বনু কুরাইদা, বনু নাদির, বনু কাইনুকা, these are the three major ইয়াহুদস। আর ওই টু আউস এন্ড খাজরাজ টু মেজর মানে পেগানস, আরও ছোটোখাটোরা ছিল। তো বলা হয় যে ইয়াহুদরা মদিনায় এসে ওয়েট করছিল কেবলমাত্র লাস্ট প্রফেটের জন্যই, এটা বলা হয়। কিন্তু আসলে তারা জানতো যে সেই প্রফেট আসবে ফ্রম আরবস। They were actually waiting for that because that is written in their book, যেটা কিনা তারা ডিসক্লোজ করতো না। এবং সেটার একটা স্টোরি হচ্ছে সালামা ইবেন ওয়াকশ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সালামা ইবেন ওয়াকশ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি হচ্ছেন একজন আনসার। উনি একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন। এখন উনি যখন মুসলমান হয়ে গেছেন, উনি বলছেন যে আমি তখন বালক ছিলাম, খুবই অল্প বয়সী একজন বালক ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনা আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করছি। তখন একটা ক্ল্যান ছিল বনু আব্দাল আশাল, যেটা কিনা আউস এন্ড খাজরাজ, মদিনাতে একটা পেগান ক্ল্যান ছিল, মানে মূর্তি পুজো ক্ল্যান ছিল, যার নাম হচ্ছে আব্দাল আশাল। ওদের মধ্যে এসে একজন জু বসবাস করত। সে কোনো বনু কুরাইদা বা ওই তিন বিখ্যাত
গোত্রের মধ্যে ছিল না, সে ওই ওদের পাশে, ওই প্রত্যেক গোত্রের তো একটা পাড়া থাকে, এইরকম ওইরকম বনু আসালের একটা এলাকাতে ওরা থাকে, ওইখানে এক জু এসে ওদের পাশে থাকতো, বাসা বাঁধলো। তো একদিন সে বললো যে আমি বসে আছি একটা চাদর পেতে সব বড়দের মাঝখানে, সে বলছে অ্যাবাউট দি রিজারেকশন, পুনরুত্থানের কথা বলছে, কিয়ামতের কথা বলছে, বেহেশত দোজখের কথা বলছে, তারপরে মানুষকে কিভাবে পুনরুত্থান করা হবে মৃত্যুর পরে, কিভাবে মানুষকে স্কেলের মধ্যে মাপা হবে, তার মানুষের পাপ এবং পুণ্যের স্কেল, এইসব বলছে। বনু আসাল ওরা তো পেগান, ওরা তো বিশ্বাস করে না, অনেক জানেই না। তখন ওরা বলল যে, ওকে বলল, ওই জুকে বলল যে, মানে হাউ ডু ইউ নো দ্যাট ইজ গোনা হ্যাপেন? এই মানুষ মরে গেলে তাদেরকে আবার কিভাবে, ওই তুমি বলতেছো বেহেশত দোজখ হবে, হিসাব করবে। ওই যে মনে আছে আল্লাহ কোরআনে কিন্তু বলেছে যে, যখন ওরা বলতো যে আমি মরে গেলে এই অস্থি মাংসকে আল্লাহ আবার জোড়া দিবে কোত্থেকে, তখন আল্লাহ বললো না যে কিনা তোমাকে প্রথমে তৈরি করছে সে পরেও তৈরি করতে পারবে, ওই সেই একই প্রশ্ন ওরা করছে। তখন ওই জু ওদেরকে বলল, বাই আল্লাহ, ইন দ্য নেম অফ ওয়ান ইন হুজ নেম উই টেক দ্য ওথ। আরব দেশে একটা বলার ফ্রেজ আছে, আমি যার নামে আমরা শপথ গ্রহণ করি তার নামে বলছি। কেন আরবের লোকেরাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, আমরা তো আগেই বলেছি। তো এবং ইট ইজ ট্রু, ও বলছে যে আমি ওই তার নামে শপথ করছি, যার নামে আমরা ওথ নেই তার নামে শপথ করে বলছি, ইয়েস ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। এবং যারা কিনা আমি সেই ফায়ার থেকে, সেই নার থেকে বাঁচতে চাই, বাঁচার জন্য আমি এখানে এসে বসে আছি, কারণ একজন প্রফেট আসবে, তার অনুসরণ করতে চাই আমি, যাতে করে আমি বাঁচতে চাই এই নার থেকে। তখন ওরা জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি যে বলছো এই কথা, প্রফেট আসবে, এর সাইন কি? তখন সে বলছে, আ প্রফেট উইল বি সেন্ট ইন দ্য ডিরেকশন অফ দিস ল্যান্ড, মদিনার ডিরেকশনে একজন প্রফেটকে পাঠানো হবে। সে তখন বলছে কিন্তু প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার আগেই। অ্যান্ড ওয়েন উইল উই সি হিম, ওরা জিজ্ঞেস করে আমরা তাকে কখন দেখবো, কখন আসবে সে? তখন সে বলছে ওই যে ওয়াশ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখি আর কি, ওয়াকশ, যে কিনা তখন বালক ছিল, বলছে এ যখন বৃদ্ধ বয়স ম্যাচুরিটিতে যাবে তখন এর মধ্যে চলে আসবে সে। তখন ওয়াকশ বলতেছেন যে আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর হুকুমে আমি বেঁচে আছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে চলে আসছেন, কিন্তু ওই ইয়াহুদ মুসলমান হয় নাই। তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াটস রং উইথ ইউ, তুমি কেন মুসলমান হচ্ছ না? এবং সে তখন বলল যে হ্যাঁ আসবে সে, বাট দ্যাট ইজ নট হিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে বলল সে আসবে, তার জন্যই তো আমি বসে আছি যে রসুল আসবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে বলল সে না, বিকজ সে তো তাদের মধ্যে থেকে আসে নাই। তো ইবন তাইমিয়া, বিখ্যাত ইবন তাইমিয়া, আমরা অনেকে তার নাম জানি, উনি বলছেন আমি জাবুরের একটা কপি পড়েছি। জাবুর তো আমরা জানি সম, যেটা দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। সেখানেও দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাই নেম তার সম্বন্ধে বলা আছে, এবং আরেকটা কপিতে দেখেছি যেখানে তার নাম নাই। তার মানে তারা যে পরিবর্তন করছে নিজেরাই, সেটাই সে প্রমাণ করছে আর কি। এই বিষয়ে আমরা তওরাতে যে আরও ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে ভিভিডলি বর্ণনা করা আছে, সেটা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু said, by Allah, the messenger of Allah is described in Torah with the same description that he sallallahu alaihi wasallam given in the Quran. যে কোরআনে যে ডেসক্রিপশন তওরার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে একটা কি জানে বলবো ভার্সনের মধ্যে। এবং কাব আল হাবার রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই একই কথা বলছেন, ওইখানেও তাই দেওয়া আছে, কিন্তু উইথ সাম ডিফারেন্ট চেঞ্জ। যেমন সেখানে বলা আছে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন, সে পিলগ্রিম মানে হিজরা করবে, হিজরা করে আসবেন মদিনায়, স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে। মদিনার নাম হচ্ছে তখন তাবা, তাবা মানে হচ্ছে আল মদিনা আর কি, অ্যাকচুয়ালি তাবাতে সে ইয়ে করে আসবে, কি জানে বলে হিজরা করে আসবে। অ্যান্ড হিজ রুল উইল বি ইন আসাম,
আসাম, এবং হুইচ কনসিস্ট অফ, যেটাকে আমরা বলি সিরিয়া সহ আর কি, সেখান পর্যন্ত তার রাজত্ব চলে যাবে, মানে মুসলমান হয়ে যাবে আর কি, নবীর রাজত্ব তারা মুসলমান হয়ে যাবে। এবং সে মানুষকে কি বাণী দেবে? নান হ্যাজ দ্য রাইট টু বি ওয়ার্শিপ বাট আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এবং দ্যাট আল্লাহ উইল এস্টাবলিশ দেয়ার ইন দিস ল্যান্ড। এবং সে ইব্রাহিমের ধর্মকে এস্টাবলিশ করবে। ইব্রাহিমের ধর্মকে ওদের ভাষা কি বলছে তখন? আল মিল্লা আল আউজা, দ্য রিলিজিয়ান অফ, মিল্লা তো রিলিজিয়ান, আউজা মানে আল মিল্লা অফ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, সেই রিলিজিয়ান সে প্রতিষ্ঠা করবে, তাওরাতেই বলা আছে। এবং সেখানে এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে কি বলা আছে? দ্য পিপল অফ হিজ নেশন আর দি এক্সট্রলার্স, মানে বন্দনা করবে আর কি, প্রেইজ আল্লাহ, বর্ণনাকারী, প্রেইজ আল্লাহ ইন এভরি প্লেন, দে ম্যাগনিফাই হিম, মানে আল্লাহ, আমরা মুসলমানরা কি করি? যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আল্লাহু আকবার, সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এটাই তো মুসলমানের বাণী, বলি, মুসলমান বলি আল্লাহ সম্বন্ধে। সেটা ওরা এই যে প্রফেট আসবে তার ফলোয়াররা এই কথাই বলবে, এবং তারা রাতের অন্ধকারে উঠে নামাজ, মানে কোরআন তেলাওয়াত করবে। ওটা ওদের তাওরাতেই বলা আছে। যেমন আমরা তাহাজ্জুদের সময় উঠে কোরআন তেলাওয়াত করে নামাজ পড়ি। And he will be from the Arabs, of course, and he will be neither rude nor harsh, এবং he will be a soft spoken person with a firm voice. সে ইভিলের বিরুদ্ধে ইভিল দিয়ে প্রতিহত করবে না, বলছে সে ইভিলকে ইভিল দিয়ে প্রতিহত করবে না। সে কি দিয়ে প্রতিহত করবে? বলছে যে সে বরঞ্চ ক্ষমা দিয়ে প্রতিহত করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তার প্রধান কাজই ছিল ক্ষমা করা। এরপরে দেখেন, আমরা তো সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা পড়েছি আমরা, তাই না? সালমান ফার্সি মানে হি ওয়াজ এ ফায়ার ওয়ার্শিপার ইন ইরান, যে কিনা সত্যের সন্ধানে দাস হয়ে গেল, সিরিয়াতে গিয়ে শামে গেল, ওখানে 4 জন মঙ্কের কাছে দীক্ষা নিতে গেল। প্রথম জনকে পেল, হি ইজ এ ফ্রড। এরপরে এগুলি রাইট ট্র্যাকে। তারা তাকে বলল যে লাস্ট যার কাছে ছিল সে মারা যাওয়ার সময় এসে গেল, তাকে বলল যে ওই শেষ প্রমিস নবী আসার সময় হয়ে গেছে, খুব কাছাকাছি সময় আসবে, এবং ওই এলাকা থেকে আসবে যেখানে কিনা ডেট পাম ট্রি আছে, যেমন মদিনা আছে, খাইবার আছে, এবং যে কিনা তোমার যার কিনা একটা নবুয়তের সিল থাকবে পেছনে, এবং যে কেবলমাত্র গিফট নেবে কিন্তু কোনো দান নেবে না। আমরা পড়েছিলাম সেটা আগে। তা তুমি যাও, আমার আর তোমার কাছে দেওয়ার কিছু নাই। দেখেন, যে কিনা সত্যের সন্ধান করতে চায় তাকে আল্লাহ সহজ করে দেয়, কিন্তু আমাদের কাছে সহজের ভাষা কিন্তু ডিফারেন্ট। সেই সালমান ফার্সি আলটিমেটলি একজন কৃতদাস হয়ে বিক্রি হয়ে গেল মদিনাতে ইয়াহুদের কাছে। তার যখন বয়স প্রায় বৃদ্ধ, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেল মদিনাতে, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করলো, এবং সেই গ্রহণ করাটা হচ্ছে তার জীবনের সার্থকতা। এবং সে এতই মেধাবী ছিল, হি ওয়াজ দি পারসন হু ইনভেন্টেড দি খান্দাক, ট্রেঞ্চ তৈরি করলো খন্দকের যুদ্ধে, তার নেতৃত্বে। হি ইজ দ্য ইঞ্জিনিয়ার। এবং অত বড় একটা ট্রেঞ্চ, অত চওড়া, অত গর্তওয়ালা ট্রেঞ্চ তৈরি করলো কয়েক হাজার, 2-1000 লোকের মাধ্যমে মাত্র। তার মধ্যে সমর্থ লোকের সংখ্যা কয়জন ছিল আল্লাহই জানে। তো এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে পিপল ওয়ার রেডি লুকিং ফর দ্য ট্রুথ। শেখ সালমান ফার্সি ইজ ওয়ান অফ দেম, বার্নিং এক্সাম্পল, যে কিনা ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট সাহাবা অফ প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ঠিক তেমনি সিরিয়া থেকে ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আসার আগে একজন বিখ্যাত লোক, আবু আত তাইহান বলে একজন বিখ্যাত ইয়াহুদ, সে সিরিয়া থেকে, আসাম থেকে এসে মদিনায় আসলো, এসে বনু কুরাইজার ট্রাইবের কাছে
এসে তাদের সাথে বসবাস করা শুরু করলো। এবং হি ডাইড 2 years বিফোর দ্য বিগিনিং অফ দ্য প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। 2 বছর আগে সে মারা গেল। এবং তাকে সে বলল বনু কুরাইদার লোকদের কাছে যে ও জিউস, তোমরা কি মনে করো তোমরা যে আমি আসামের মতো ল্যান্ড অফ ওয়াইন অ্যান্ড ব্রেড অ্যান্ড এই অত অ্যাফ্লুয়েন্ট জায়গা ছেড়ে এইখানে দুঃখ দুর্দশার এখানে কেন পড়ে আছি কেবলমাত্র সেই প্রমিস নবীর আসার অপেক্ষায়, যে আসলে আমি তাকে ফলো করব। কিন্তু হি ডিডন্ট হ্যাভ দ্য লাইফ, সে মারা গেছে। বনি ইসরায়েলরা মদিনাতে যেহেতু ওরা ছিল পিপল অফ দ্য বুক, দে আর নলেজেবল, এবং যারা পেগানরা ওদেরকে নলেজেবল লোক হিসাবেই মানত, ওরা ওদেরকে বলতো যে একজন নবী আসতেছে। যখন ওদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে থাকতো, আউস অ্যান্ড খাজরাজের মধ্যে তো যুদ্ধ লেগে থাকতো, ওরা এই ইয়াহুদরা এক এক সময় এক একজনের পক্ষ নিত, ওদেরকে এক্সপ্লয়েট করতো আর কি। তো ওরা তখন বলতো দেখো একজন নবী আসতেছে, ও আসলে ওর সাথে আমরা তোমাদেরকে ফাইট করবো, উই উইল কিল ইউ লাইক দ্য পিপল অফ দ্য আর্থ ওয়্যার কিলড। তো ওরা বললো যে পরবর্তীতে সাহাবারা বলছেন আর কি, আনসাররা, যে ওদের ওই কথা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, এই জন্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলো আমরা উই টুক দ্য ফার্স্ট চান্স, তাকে আমরা ফলো করব। কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওরা ফলো করলো না। দ্যাট ইজ দ্য হিদায়া ফ্রম আল্লাহ। এবং আরেকটা ঘটনা আমাদের মনে আছে, যখন নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছে পরে আবু সুফিয়ান যখন ইলিয়াতে গেল, যাওয়ার পরে হেরাক্লিয়াসের দরবারে যখন সে বলল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা জিজ্ঞেস করলো, আমরা তো পড়েছিলাম আগে যে হু ইজ হি, ওকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা দিল, তখন আলটিমেটলি হেরাক্লিয়াস কি বললো, আই নিউ দ্যাট প্রফেট হ্যাড কাম বাট আই নেভার থট হি উড বি ওয়ান অফ ইউ। ও তো বনি ইসরাইল, আচ্ছা আমি ভাবি না যে সে তোমাদের মধ্যে থেকে আসবে, আমাদের মধ্যে থেকে আসবে। আমরা লিটল বিট ডিটেল একটু বলবো দ্রুতই, সেটা হচ্ছে যে বাইবেলে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে গডের উদ্ধৃতিতে বলা আছে, ইন ডিউটেরোনমি ভার্স নাম্বার 18, I God will raise them up a prophet amongst their brothers like Moses। মানে বাইবেলে থোরাতে বলা আছে, ওল্ড টেস্টামেন্ট ইজ দ্য থোরা, ওয়ান অফ দি পার্ট অফ দ্য থোরা। সো ওখানে বলা আছে যে আমি তাদের মধ্য থেকে, তাদের ভাইদের মধ্য থেকে মুসার মতো একজন নবীকে পাঠাবো। তো খ্রিস্টানরা বলছে, অনেকে ঈসা আলাইহিস সালামকে তুলনা করছে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে, হুইচ ইজ নট ট্রু। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম কি সেটা বর্ণনা তো তোরাতেও আছে, আমাদের কোরআনেও আছে। তা দেখেন আমরা একটু সিমিলারিটি খুঁজে দেখি, ডিসিমিলারিটি অ্যান্ড সিমিলারিটি। বোথ মুসা আলাইহিস সালাম অ্যান্ড প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যাড প্যারেন্টস। ঈসা আলাইহিস সালামের তো কোনো প্যারেন্ট নেই, ওনার মা আছেন, বাবা নাই, কুদরতিভাবে উনি তৈরি হয়েছে, তাহলে মিল নাই তার সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম দুজনেরই সন্তান ছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম তো বিবাহই করেননি। দুজনেরই ঈসা এবং মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম নিয়েছিলেন ন্যাচারাল ওয়েতে, বাবা মায়ের মাধ্যমে, আর উনি মিরাকুলাস। ঈসা আলাইহিস সালাম মিরাকুলাস হয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড বাই দেয়ার ওন নেশন। দুজনেরই তো নেশন তাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে আলটিমেটলি, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম তা করা হয়নি, তাকে রিজেক্ট করা হয়েছে। কারণ উনি এসেছিলেন কার কাছে? বনি ইসরায়েলের কাছে। বনি ইসরায়েল তো ওনাকে রিজেক্ট করেছেন, এক্সেপ্ট হ্যান্ডফুল অফ ফলোয়ার্স। মুসা আলাইহিস সালাম এবং প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, they were the prophet at the same time, they were the leader of a group of people, political leader। কারণ পলিটিক্যাল লিডার হওয়ার পিছনে ওয়ান অফ দি ওয়ে হচ্ছে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লিডার। তাহলে মানে যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লিডার সে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন, এবং মুসা আলাইহিস সালাম দিয়েছেন। কাদেরকে দিয়েছেন? একদল লোক, তখন কয়েকজন ইয়াহুদ, সাবাত আমরা জানি, সাবাত হচ্ছে দ্যাট স্যাটারডে when Allah, they had a promise with Allah that they will, Allah ordered them, you guys are not supposed to fish, কাজ করতে পারবে না। কিন্তু একদল সেটা অমান্য করে করছে, তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়েছেন।
Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Musa alaihi salam both came with new law. ঈসা আলাইহিস সালাম কোনো নতুন ল নিয়ে আসেন নাই। ওইটা তওরাত, ওইটা বাইবেলেও বলা আছে, আমাদের কোরআনেও বলা আছে। এবং মুসা আলাইহিস সালাম হিজরা করেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছেন। মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলীদেরকে কোথা থেকে? উনি ইজিপ্ট থেকে নিয়ে আসছেন। সেই ফেরো যখন সমুদ্র ভাগ করে দিল আল্লাহ, তখন চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে আসছেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম তো অন্য কোথাও যান নাই। both did died natural death. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসা আলাইহিস সালাম ন্যাচারাল ডেথ হয়েছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম অ্যাকর্ডিং টু ইভেন দ্য ক্রিশ্চিয়ানস, ওনাকে ওনার ন্যাচারাল ডেথ হয় নাই, কারণ ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দেম। কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু আস, আল্লাহ টেকেন হিম আপ। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসা আলাইহিস সালামকে কবর দেওয়া হয়েছে, ওনাকে কবর দেওয়া হয়নি। এবং আমাদের এই দুই নবী মুসা আলাইহিস সালাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তি হয়েছেন 40 বছর বয়সে। আর বাইবেলেই আছে ঈসা আলাইহিস সালাম 30 বছর বয়সে হয়েছে। এবং অলসো ডিউটেরোনমিতে বলা হচ্ছে যে there will be no one like Musa from Bani Israel. ডিউটেরোনমিতে, তৌরাতে বলা হচ্ছে there will be no one like Musa from Bani Israel, which is true. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is not from Bani Israel. He is Bani ইসমাইলের বংশধর। অ্যান্ড ওই প্রফেসিতে বলা হচ্ছে, ডিউটেরোনমির যে প্রফেসির কথা আমরা বলছি, সেই প্রফেসিতে বলা হচ্ছে যে that prophet, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will be from the brethren of the Bani Israel. তো বনি ইসমাইল হচ্ছে আমরা, বনি ইসমাইল তো বনি ইসরায়েলের ব্রাদারই তো। সো there is no contradiction. ডিউটেরোনমিতে বলা হচ্ছে সে নিজের থেকে কোনো কথা বলবে না, যা আল্লাহ বলছে, গড বলছে, he will not speak out of his own, whatever I put him in his mouth he will say that. আল্লাহ কোরআনে তো তাই বলছেন। আল্লাহ কোরআনে কোথায় বলছেন? সূরাতুন নাজমের 53 সূরার নাম্বার 3 and 4 আয়াতে সেটা কি বলছেন? ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ওয়ায়ুহা। আর সে মন গড়া কথা বলে না, তা তো কেবল ওয়াহি, যা তার প্রতি ওয়াহি রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং আপনি দেখেন একটা সূরা মাইদার আয়াতে আল্লাহ কি স্পষ্টভাবে বলছে, ইয়া আইয়ুহার রাসূলু বাল্লাগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালা। হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর তুমি যদি তা না করো তবে তুমি তার রিসালত পৌঁছালে না। আল্লাহ কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছেন। এটা একটা সাবধান বাণী। যা আল্লাহ বলেছেন তা যদি কোনো রকমের ডেভিয়েশন করো, তার মানে এটা হলো না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ উইল সেভ ইউ ফ্রম আদার পিপল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এবং সেই কথা এই রসুল সম্বন্ধে ইয়েতে কি যেন বলে, বাইবেলে বলা আছে যে বাইবেলে আল্লাহ যার কথা বলছেন যে আসবে, তাকে বলে দিচ্ছেন যে সে কোনো কিছু ডিস্টর্টেড করবে না। এমনকি বলা আছে হি উইল দেন ডাই। এবং আল্লাহ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি কোনো কিছু করেন, কোনো ডিসিশন নেওয়ার পরে আল্লাহ যদি সেই ডিসিশন, আল্লাহর যেই ডিসিশন হওয়া উচিত তার থেকে যদি ডিফার করে, আল্লাহ ইভেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেটাকে বলে ওয়ার্ন তো করেছেন, এবং কোনটা রাইট হবে সেটাও বলে দিয়েছেন। যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে ডিসিশন দিয়েছেন সেটা না মেনে উনি আবু বকরের ডিসিশন নিয়েছেন। আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে দ্যাট উড বি দ্য বেটার ডিসিশন। কেন বলে দিচ্ছেন এগুলি আল্লাহ? বিকজ আল্লাহ ওয়ান্টেড টু মেক শিওর দ্যাট হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইজ এ হিউম্যান বিইং অ্যান্ড আল্লাহ ইজ দ্য সুপ্রিম। এবং আল্লাহ কোরআনে বলছেন যে উম্মি নবীর কাছে আল্লাহ কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছেন। কোরআনে বলছে না উম্মি নবীর কাছে, সেটা কিন্তু আইজায়া, বাইবেলের আইজায়াতে বলা আছে যে দ্য বুক ইজ নট ডেলিভার্ড টু হেম দ্যাট ইজ নট লার্নড। এই বইটা মানে যেই বইটা দেওয়া হচ্ছে, মানে কিতাব যে কিনা লার্ন
না, মানে উম্মি, তার কাছেই দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র। সো উই ক্যান সে দ্যাট প্রিটি মাচ অল দ্য মেজর ইভেন্টস অফ প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইফ explained in Bible. So আমরা আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে the general status of that time. আল্লাহ কিন্তু একটা খুব চমৎকার বর্ণনা করেছেন ইন সূরাতুল ইমরানের 103 নম্বর আয়াতে। কি অবস্থা ছিল? ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু। মানুষের তখন ওই অবস্থা হয়েছিল যে আল্লাহ তখন বলছে যে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে, আল্লাহর রোপকে শক্ত করে ধরো, বিভক্ত হও না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। মানুষ তো তখন পরস্পর অনাহূত কারণেই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিকজ দে ওয়ার প্র্যাকটিসিং দ্য রং থিং। সেটা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই আল্লাহ এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন, এই বই পাঠিয়েছেন, এই কিতাব, এই ওয়াহি পাঠিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চারণ করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। মুসলমানরা কি হয়ে গেল আমরা তো জানি। মুহাজিররা যখন আসলো আনসারদের কাছে, they became more than brothers. That is the highest blessing of Allah. So Allah ultimately যেই কথাটা আমরা এখন ফাইনালি I want to close up with this. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবচেয়ে হেভি একটি মেসেজ কোরআন যেই নবীর কাছে পাঠালেন, যা কিনা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, আর কোনো নবী আসবেন না এবং আর কোনো নতুন মেসেজও আসবেন না, সেই মানুষকে, সেই নবীকে আল্লাহ প্রিপেয়ার করলেন in the best of the ways, and Allah chose the right time, right place, right lineage of this right বংশ থেকে তৈরি করে আনলেন সেই নবীকে, এবং মানুষকেও প্রিপেয়ার করলেন এবং তাকে মর্যাদা দিলেন in a very high level. কেমন? আল্লাহ বলছেন ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকুল আযীম, আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। তার মানে আমরা জানি সে মহান চরিত্রের অধিকারী, এবং আল্লাহ তাকে মর্যাদা যে দিয়েছেন। আর শুআরার 4 নম্বর আয়াতে বলেছেন উনি ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমরা আপনার মেনশন সমুন্নত রেখেছি, যে জন্য আজকে পর্যন্ত আমরা প্রতিটি কর্নারে, প্রতিটি সময়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আওয়াজ শুনতে পাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আযানের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে বলেছেন যে ইন হিজ ওয়ার্স্ট পসিবল টাইম, যখন কিনা উনি ওনার স্ত্রী, ওনার কি যেন বলে চাচার মৃত্যুর পরে তিনি তায়েফে গেলেন, তায়েফ থেকে উনি বিতাড়িত হয়ে আসলেন, মানে কেউ ওনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, আল্লাহ ওনাকে সহায়তা করলেন। আসার পরে টাইমিংটা নিয়ে মতামত আছে। আল্লাহ ওয়ান অফ দি গ্রেট সূরা, সবচেয়ে ছোট সূরা নাজিল করলেন, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল। আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে কাউসার দিয়ে দিয়েছি। কাউসার মানে হচ্ছে ইন অ্যাবান্ডেন্ট, ইহকাল পরকালে হাইয়েস্ট সব কিছু তোমাকে দিয়ে দিয়েছি মর্যাদা। তো সেটাও আল্লাহ করে দিয়েছেন, আমাদেরকে কনফার্ম করে দিয়েছেন যে ইউ শুড regard him in that level. এবং আল্লাহ কোরআনে একমাত্র একটা কমান্ডই দিয়েছেন, যেটা আল্লাহ বলছেন আই ডু ইট সো ইউ শুড ডু ইট। সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে। সেটা হচ্ছে সূরাতুল আযাবের 56 নম্বর আয়াতে, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। ফর শিওর আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সো হে মুমিনগণ, বিশ্বাসীগণ, তোমরাও নবীর জন্য সালাম পেশ করো এবং রহমতের দোয়া করো। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমাকে বলছে আল্লাহ দোয়া এবং সালাম করতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। কেন? আল্লাহ বলছে আমিও করি, আমার ফেরেশতাগণও করে। সো হিজ লেভেল ইজ দ্যাট। We have got that personality as a prophet, the last prophet. ঠিক তেমনি আল্লাহ সেই বর্ণনা করতে করতে আল্লাহ এটাও বর্ণনা করে দিচ্ছেন, যে বলে দিচ্ছেন যে so that মানুষ আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা না করে শুরু করে, যে বলে দিচ্ছেন যে আল্লাহ সূরাতুল কাহফের লাস্ট আয়াত আমরা সবাই পড়ি শুক্রবার দিন, কুল ইন্নামা
আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলা আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। তো আয়াতটার অর্থটা হচ্ছে, বলুন আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওয়াহি এসছে, তোমাদের ইলাই একমাত্র ইলা, এবং এতপর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে। ঠিক তেমনি সূরাতুল ইমরানেও আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেই একই কথা, এবং আল্লাহ তাকে তার সম্মানে কিবলা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা জানি মদিনাতে যখন সূরাতুল বাকারার 144 আয়াতে আমরা আগেও পড়েছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছেন যে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফুটে চায়ও নাই, শুধু ভাবছেন যে আমি যদি মক্কার দিকে তাকিয়ে নামাজ পড়তাম, কিবলা করতে পারতাম। আল্লাহ বলছেন আমরা সেটা জানি, এবং তোমাকেই একমাত্র স্যাটিসফাই করার জন্য মক্কার দিকে কিবলা করে দিলাম। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি, অতএব অবশ্যই আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন, মানে কাবার দিকে, এবং তোমরা যেখানেই থাকো, আমাদেরকে বলছে তোমরা যেখানেই থাকো সেদিকে মুখ করো। যারা আহলে কিতাব তারা অবশ্যই জানে যে এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে, এটাই আহলে কিতাবরাও সেটা জানে, কেন এটাই ওখানে ইব্রাহিম বানিয়েছে সেই ঘর। আল্লাহ বেখবর নন সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে তারা যে সমস্ত কর্ম তারা করেন। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ দ্যাট পারসন যাকে ওই সময় পাঠিয়েছেন, যার কেবলমাত্র মনের ইচ্ছাকে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন। দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান অফ আল্লাহ। আমাদের কিবলা হবে কিয়ামত পর্যন্ত কাবা। বিলিয়ন্স অফ ট্রিলিয়ন্স অফ হিউম্যান বিইং উইল বি প্রেয়িং directing towards Kaaba. কেন? Because Allah loved what his prophet loved. সেই কথাও কিন্তু আল্লাহ আরেকটা আয়াতে বলছেন, Allah loves, if you don't love his prophet you don't love Allah. ঠিক তেমনি disobedience to Allah and Rasulullah is disbelief. আল্লাহ disobedience করা যেমন disbelief, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডিসওবিডিয়েন্স করো ডিসবিলিভ। কোথায় বলেছেন আল্লাহ? ইমরানের 32 নম্বর আয়া, কুল আতিউল্লাহ ওয়া রাসূল ফাইন তাওয়াল্লাউ ফাইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল কাফিরিন। ওবে আল্লাহ এন্ড হিজ মেসেঞ্জার, বাট ইফ ইউ টার্ন অ্যাওয়ে, মানে ডিসবিলিভ যদি করো, then indeed Allah doesn't like the disbelievers. So দুজনকে আমাকে মানতে হবে। Those who disbelieve, they discriminate in Allah সুবহানাহু ওয়া তাআলা and রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন। সেটা বলছে সূরা নাসিফ 150 নম্বর আয়াতে, indeed those who disbelieve in Allah and his messengers and wish to discriminate between Allah and his messengers and say we believe in some and disbelieve in others and wish to adopt a way in between, those are the disbelievers. Those are the disbelievers. Truly, Hakka. And we have prepared for the disbelievers a humiliating punishment, Jahannam. আবার সূরাতুল হাশরের 7 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, মানে যে বাণী আনছে, যে কথা বলেন, যে নির্দেশ দেন তোমরা তা গ্রহণ করো, এবং যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। তার মানে আল্লাহকে ভয় করার ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যা দেবে তা নেবে, যা থেকে বিরত থাকতে বলছে তা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। So Allah has given him such a highest status because of he has come up with the one of the heaviest message for the humanity, for the love of humanity. And Allah সেটাও বলছে, if you love Allah, follow Rasul sallallahu alaihi wasallam and Allah will forgive you. সেটা কোথায় বলছেন আল্লাহ? সূরাতুল ইমরানের 31 নম্বর আয়াতে, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। সে বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে তুমি বলো, যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আর যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন,
এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন, আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। সো হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ? মেসেজ হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ প্রেরণ করছেন, ওয়াহি দিচ্ছেন, বিকজ হি ইজ দ্য মোস্ট ফিট, দ্য ফিটেস্ট পারসন টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ওয়াহি। Allah prepared him like that, Allah made him like that. And এই পার্টটা বাদ দিয়ে তার হিউম্যান কোয়ালিটির কথা যদি ভাবি, তাহলে he showed in 40 years of his life how a person can be, how strong a person can be, how loving a person can be, how honest a person can be, how acceptable a person can be, who stands for the right of the oppressed, who leads his people, and people loves to be led by him even before becoming the Prophet sallallahu alaihi wasallam. সেই জন্যই আল্লাহ ফাইনালি যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ বলছেন, ও who you believed, do not put yourself before Allah and his messenger, but fear Allah. Indeed Allah is hearing and knowing. This is the crux of the matters. আল্লাহ কিন্তু this is a red line, আল্লাহ কিন্তু রেড লাইন টেনে দিয়েছেন। কি বলছেন? সূরাতুল হুজুরাতের 1 থেকে 3 নম্বর আয়াতে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাইহিল লাহি ওয়া রাসূলি ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম। তোমরা, মানে সোজা কথা হচ্ছে যে ও ইউ বিল ডু নট পুট ইয়োরসেলফ বিফোর আল্লাহ অ্যান্ড হিজ মেসেঞ্জার, মানে আল্লাহ এবং মেসেঞ্জার যা যা বলছে, যা যা বিধি নিষেধ দিচ্ছে, তার আগে নিজেকে দাঁড় করায়ও না। দেন you are done, সব গুডনেস চলে যাবে, and fear Allah. So that is the basically message Allah said about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will inshallah talk about the wahi that came in the next class. We will start about the wahi thing, and inshallah we will detail, that will be a very detailed class. We will take 3-4 classes if not more, that how the wahi started, when, where, how Prophet sallallahu alaihi wasallam was getting prepared himself, because Prophet sallallahu alaihi wasallam কিন্তু ইভেন জানার নিজে পর্যন্ত বুঝতে পারছিলেন শেষের দিকে যে something is changing, because উনি হেরা গুহাতে যাওয়া শুরু করলেন ফ্রিকুয়েন্টলি, উনি ট্রু ড্রিম দেখা শুরু করলেন 6 মাস ধরে। সত্যি যেই ড্রিম উনি দেখতেন প্রতিদিন, সেটাই কার্যকরী হতো ওই সময়। তার মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য সাইন আল্লাহ ওয়াজ প্রিপেয়ারিং হিম। ইনশাআল্লাহ উই উইল টক অ্যাবাউট ইট। তো আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে দেখা হবে। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।